کہ حضرت شیخ محقق مکہ شریف گئے تو آپ نے دعا کی، اللہ انسانوں سے تو بہت ملا، نیکوں سے بھی بدوں سے بھی، کسی روح سے میری ملاقات کرا دے۔ مکے میں دفن کسی روح سے میری ملاقات کرا دے تاکہ میں اس سے مل کر کے معلوم تو کروں کہ حالات کیا ہیں۔ اللہ نے ایک روح سے ملاقات کرائی، اس سے کرائی جو حج کے موقع پر، توجہ فرمائے بہت خاص بات ہے، خاص طور سے ماں باپ، جو ماں باپ ہے وہ بھی غور کریں، جو ماں باپ بننے والے وہ بھی غور کریں۔ بہت ٹائم نہیں لگتا ماں باپ بننے میں، بچہ پیدا ہوتا ہے اور جوانی میں پہنچتا ہے تو پھر اللہ اسے بھی باپ بنا دیتا ہے، بچی کو ماں بنا دیتا ہے۔ روح سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ کے ولی تھے، اللہ نے اس روح سے ملاقات کرائی جو روح اس بندے سے جو حج کے موقع پر آیا تھا اور حج کے ایام میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ کتنی فضیلت ہے حاجی کی، وہاں مر جائے تو اب وہ ہر سال حج کرے گا، ہر سال اس کو حج کی سعادت نصیب۔ لیکن اللہ نے جس روح سے ملایا تھا، حضرت شیخ محقق نے اس روح سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے روتے ہوئے کہا عبدالحق حج کے موقع پہ مرا ہوں، اتنا خوش نصیب ہوں، لیکن مجھے مکے سے اٹھا کر حدود حرم کے باہر رکھا گیا ہے اور میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں، اللہ نے مجھے عذاب دے رہا ہے۔ شیخ صاحب نے پوچھا حج کے موقع پہ مرا ہے اور عذاب بھگت رہا ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ کہ میرے تو خدا نے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن میں نے اپنی اولاد پہ توجہ نہیں دی تھی اور ان کی صحیح تربیت نہیں کی تھی، تو میری اولاد میں سے ایک میرا بیٹا ہے جو شراب میں ڈوبا ہوا ہے، جوے میں ڈوبا ہوا ہے، زنا میں ڈوبا ہوا ہے، بے نمازی پن میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہے۔ چونکہ میں نے اس کی تربیت میں کوتاہی کی تھی، جرائم وہ کرتا ہے اس کی سزا میں بھگتتا ہوں، اور اس کے جرائم کی سزا یہ ہے کہ میں حج کے موقع پہ حج کے ایام میں مکہ المکرمہ میں مرا، اس پلید کی وجہ سے مجھے مکے سے نکال کر باہر کھڑا کیا گیا، حدود حرم کے باہر۔ عبدالحق اگر مجھ پہ احسان کر سکتا ہے تو کر دے کہ جا کر میرے بیٹے کو اس گناہ سے روک دے، خدا را تیرے باپ پہ رحم کر، گناہ تو کرتا ہے، حج کے موقع پہ مرنے والے باپ پہ عذاب ہوتا ہے، کیونکہ مجھے تو بخشا گیا ہے لیکن اس کی وجہ سے تکلیف ہے۔ حضرت شیخ محقق نے حیرت زدہ ہو گئے کہ اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے باپ گناہ میں گرفتار، باپ عذاب میں گرفتار ہے۔ جلدی سے سفر کو جو ہے وہ شارٹ کیا اور پھر پہنچے وہاں، پتہ پوچھتے پوچھتے گئے تو دیکھا واقعی اس کا وہ بیٹا گناہ میں مبتلا تھا۔ جب جا کر کے پوچھا کیا کرتے ہو، کون ہو، تو اس نے بڑے فخر سے سینہ تان کے کہا اس خوش نصیب باپ کا بیٹا ہوں کہ میرا باپ حج کو گیا تھا، تو اس وقت تو حج کے ایام میں اس کا انتقال ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں جس کا حج کے ایام میں انتقال ہوگا ہر سال اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ یہ مرتبے ہوں گے، یہ مرتبے ہوں گے، یہ مرتبے ہوں گے۔ شیخ محقق نے کہا سب اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن او کم نصیب بیٹے، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں عبدالحق محدث دہلوی ہوں، اور میں نے اللہ سے تمنا ظاہر کی تھی کہ مجھے روح کی زیارت کرا، تو اللہ نے تیرے باپ کی روح کو مجھ سے ملایا۔ صرف تیرے پلید کارناموں کی وجہ سے تیرے باپ کو مکے میں مرنے کے باوجود، جنت المالا میں دفن ہونے کے باوجود، تیرے گناہوں کے سبب وہاں سے نکالا گیا ہے۔ حدود حرم کے باہر تیرے باپ پہ عذاب ہو رہا ہے، شراب تو پیتا ہے، عذاب تیرے باپ پہ ہوتا ہے، نماز ترک تو کرتا ہے، عذاب تیرے باپ پہ ہوتا ہے، جوؤں کے اڈوں کو تو آباد کرتا ہے، عذاب تیرے باپ پہ ہوتا ہے۔ او باپ کے بچے، اپنے
अपने बाप पे रहम तो कर कि तेरे बाप ने तुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सर्दी गर्मी बारिश की परवाह किए बगैर तुझे खिलाया पिलाया, शफकतें दी, तू अपने बाप पे जुल्म न कर। उस वक्त उसने कहा अगर मेरी वजह से मेरे बाप पे गुनाह हो रहा है, आप गवाह रहे मैं सच्ची तौबा करता हूं, आप हाथ बढ़ाए मैं तौबा करता हूं, आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। उसी रात शेख मुहक्किक सोते हैं तो क्या देखा, सर पे जन्नती ताज है, जन्नती लिबास है, और वो कह रहा है अब्दुल्ला अल्लाह तुझे जज़ा अता करे, मेरे बेटे ने तौबा क्या की, अल्लाह ने फिर मुझे जन्नतुल माला भी अता किया, जन्नत भी अता कर दी और मुझे जन्नती लिबास अता किया। मैं तुमसे कहना चाहता हूं अपने बाप से मोहब्बत के दावेदारों, अपनी माँ से मोहब्बत के दावेदारों, तुम्हारी माँ ने सर्दी गर्मी बारिश की परवाह किए बगैर तुम्हें पाला पोसा, खिलाया पिलाया, ज़बान सिखाई, कपड़े पहनाए, अपने दुखों की परवाह न की, तुम्हारे दुख की परवाह की, अपनी हर खुशी तुम्हारे कदमों पे कुर्बान कर दी। लेकिन उन्होंने गलती की कि वो अगर तुम्हारी सही तरबियत न कर सके तो अब इस जुर्म की वजह से गुनाह तुम करते हो, अज़ाब वो भुगतते हैं। खुदारा अपने आप पर नहीं, अपने बूढ़े माँ बाप पे रहम कर लो, अपने माँ बाप की लाज रख लो, उनके बुढ़ापे पे रहम कर लो, मरने के बाद उनका 10वां 20वां तीजा और चहलुम करने वालों, मरने के बाद उनकी बरसी मनाने वालों, ये सब चीजें तो ठीक है, इसका इनकार नहीं करता, लेकिन जो तुम जराइम करते हो उसकी सजा तुम्हारा बाप भुगतता है, तुम्हारी माँ भुगतती है। सोचो उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, सब कुछ करके बस एक गलती हुई कि वो तुम्हारी तरबियत न कर सके, इसलिए अजाब में गिरफ्तार है। वो जन्नतुल माला का मदफून तो खुश नसीब था, उसे अब्दुल हक जैसा वली मिल गया, उसने मैसेज पहुंचा दिया। लेकिन आज का बाप किसको कहे, आज की मां किसको कहे, लेकिन कुर्बान अल्लाह शेख मुहक्किक के मजार पे रहमत नाजिल फरमाए, उन्होंने ये देखकर हमें पैगाम दे दिया ताकि हर बेटा होशियार हो जाए, हर बेटी होशियार हो जाए कि हम ये तसव्वुर करें अगर किसी लड़की पे नजर उठे तो ये सोच करके कहीं मेरे मरहूम बाप पर तो इसका अजाब नहीं होगा, शराब की तरफ हाथ बढ़े ये सोचकर मेरी माँ पर तो इसका अजाब नहीं होगा। अगर तुम्हें अपने माँ बाप से मोहब्बत है तौबा कर लो, वरना तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा, और तुम बिगड़े रहे तो तुम्हारी औलाद की भी कभी तरबियत नहीं होगी। जिस बेकसी और बेबसी में तुम्हारे माँ बाप अजाब भुगत रहे हैं, तरबियत न करने की बुनियाद पर औलाद इससे बड़ा जुर्म करेगी और तुम्हें उसके अजाब को भुगतना होगा। वरना होश के नाखुन लो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, नहीं बना सकते तो दीनदार मुबल्लिग तो बनाओ, उसमें दीन तो पैदा करो, इश्क रसूल तो पैदा करो, मोहब्बत रसूल तो पैदा करो। हम इंसान है, इंसान जानवर नहीं है कि औलाद पैदा करके हवाले कर दे जो चाहो करो, नहीं। अरे एक कौवा भी जब अंडे से बच्चा निकलता है तो वो कौवा अपने बच्चे के मुंह में लाके दाना डालता है, उसको खिलाना सिखाता है। और वो कौवा जो है ना, जब उसके बच्चे को पर आते हैं तो कौवा घोंसले से निकलने के लिए डरता है, तो वो चोंच मार मार के अपने बच्चे को घोंसले से निकालता है। अगर नहीं निकालेगा तो कौवा कभी उड़ना नहीं सीखेगा, कभी उड़ना नहीं सीखेगा। जब उसको पर आते हैं तो भी वो सोचता है कि मैं उड़ नहीं सकता, तो वो जबरदस्ती वो कौवी उसको ढकेलती है, हत्ता के बाहर कर देती है घोंसले से। जब वो बाहर, चूंकि कौवे का घोंसला ऊपर होता है, बाहर होता है, तो वो मजबूरन गिरने लगता है। तो जैसे कोई गिरेगा तो अपने आप को तो संभालेगा, वो गिरने लगता है तो वो अपने परों को डरते डरते फैलाता है, और जब फैलाने के बाद यूं मारता है तो उसको लगता है मेरी माँ की तरह मैं भी उड़ सकता हूँ। उस दिन से कौवा उड़ना शुरू करता है। कब से? जब तक कि माँ तरबियत नहीं करती। अरे बगैर तरबियत के तो जानवरों के, परिंदों के बच्चे भी उड़ना नहीं सीखते, बगैर तरबियत के तुम्हारे बच्चे वली और कुतुब कैसे बनेंगे? इसलिए आओ हम अपनी औलाद की तरबियत का अंदाज सीखें और नबवी माहौल में अपनी औलाद की तरबियत करें आका के सुन्नतों के मुताबिक। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे, गुनाहों की नहूसत और लानत से अल्लाह मुझे आप सबको महफूज रखे। अगर अपने बच्चों को सुधारना है, आओ सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल की तरफ
اپنے بچوں کو قریب لاؤ، مبلغ بناؤ، ہفتہ واری اجتماع میں بھیجو تاکہ تمہارے بچے دیندار بنے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب کی اولاد کو اللہ نیک بنائے، اچھا بنائے، عاشق رسول بنائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔